பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபிரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஹிந்து மதத்தின் ஆதார நூல்கள். நம் பண்பாட்டை பற்றி தெரிந்து கொண்டால் பணம் வருமா என்று நாம் கேட்டுக்கொண்டிருப்பதால் இப்படியாகி இருக்கிறது. வாஸ்தவத்தில் நாம் பணம் சம்பாதிப்பது, வாழ்க்கை நடத்துவது முதலான சகல விஷயங்களும் அந்த பண்பாட்டை நாம் பூரணமாக தெரிந்து கொண்டு அனுஷ்டித்து நிறைவு பெற வேண்டும் என்பதற்குத்தான். என்ன காரணத்துக்காக நம் மதத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது தப்பான கேள்வி. அதற்கு காரணம் பிரதி பிரயோஜனம் எதிர்பார்ப்பது முழு பிசகு. நாம் செய்கிற எல்லா காரியங்களுக்கும் பிரயோஜனமாக இருப்பதுதான் மதமே தவிர இதனால் வேறு பிரயோஜனம் வேண்டும் என்பதில்லை. மதானுஷ்டானத்தால் தான் எல்லாவற்றையும் விட மிகப்பெரிய பிரயோஜனமான சாந்தமும் பிரேமையும் மோட்சமும் கிடைக்கிறது என்பதை மறந்துவிட்டு அதனால் பணம் வருமா, வசதி கிடைக்குமா என்று மட்டும் பார்த்து என்ன பிரயோஜனம் என்கிறோம். பற்று பிரேமை இருந்துவிட்டால் இப்படி பிரதி பிரயோஜனம் எதிர்பார்க்கும் எண்ணமே எழாது. எதற்கு இது காரணமாக இருந்தால் நாம் இதை விரும்புவோமோ அந்த பணம், வசதி முதலானவற்றையெல்லாம் இதற்கு காரணமாக வைத்துக் கொண்டு விடுவோம். சாஸ்திரத்தில் இப்படித்தான் சொல்லி இருக்கிறது. பிராமேணன நிஷ்காரணோ தர்மஹா ஷடங்கோ வேத அத்தியேயோ ஜேஞ்ச ஜேயச்ச என்று இருக்கிறது. வியாக்கரண மகாபாஷ்யம் பிரதம பஸ்பசாந்திகம். அதாவது பிராமணனானவன் ஒரு காரணமும் இல்லாமலே வேதங்களையும் சாஸ்திரங்களையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறது. சின்ன வயதில்தான் இப்படி காரணம் கேட்காமல் பிரயோஜனத்தை எதிர்பார்க்காமல் ஒன்றை சொல்லிக் கொடுத்தால் கற்றுக்கொள்ள தோன்றும். சரித்திரம் எதற்கு படிக்கிறோம், பூகோளம் எதற்கு படிக்கிறோம் என்று கேட்காமலே ஒரு குழந்தை ஸ்கூலில் படிக்கிற போதே நம் மத கிரந்தங்களையும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். பிற்பாடு காலேஜுக்கு போகிற போது இவன் ஒரு உத்தேசத்தை, பிரயோஜனத்தை நினைத்துத்தான் படிக்கிறான். வக்கீலாக வேண்டும் என்றுதான் பிஎல் படிக்கிறான், வாத்தியாராக வேண்டும் என்றுதான் பிஎட் படிக்கிறான், டாக்டராக வேண்டும் என்றுதான் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறான். லௌகிகமான பிரயோஜனத்தில் இப்போது ஆசை வந்துவிட்டது. அதனால் மத புஸ்தகத்தை தெரிந்து கொண்டு என்ன ஆக வேண்டும், தெரிந்து கொள்வதால் என்ன லாபம் என்றுதான் கேட்பான். அதனால் இந்த கேள்வி முளைப்பதற்கு முன்பே பால்யத்திலேயே இந்த விஷயங்களை ஆரம்பித்து விட வேண்டும். அப்போது தானே பற்றி ஏற்பட்டுவிடும். அப்புறமும் விடமாட்டான். பணம் காசை கொடுக்காவிட்டாலும் ஸ்போர்ட்ஸில், விளையாட்டில் ஆசை உண்டாகிற மாதிரி, சங்கீதத்திலோ சினிமாவிலோ ஆசை உண்டாகிற மாதிரி மத விஷயத்திலும் ஏற்பட்டுவிடும். தற்காலிகமான இன்பத்தை கொடுக்கிற விளையாட்டு வினோதங்களிலேயே இப்படி பிரதிபிரயோஜனம் எதிர்பார்க்காத பற்று உண்டாகிறது என்றால் சாஸ்வத சௌக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியதான மத விஷயத்தில் உண்டாகாமல் போகாது. ஆதார கல்வி, பேசிக் எஜுகேஷனை நாம் சரியாக அமைத்து தராததில்தான் தோஷம் இத்தனையும் இருக்கிறது. மதத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்டால் அது சோறு போடுமா?
என்று கேள்வி கேட்கிற நிலைமை இன்று இருப்பது ரொம்ப அவமானம். அத்தியனம், வேத பயிற்சி சாப்பாடு போடுமா என்று கேட்காதே. நாம் சாப்பிடுவதும் உயிர் வாழ்வதும் அத்தியனம் பண்ணத்தான் என்று ஆக்கிக் கொள்ளு என்று சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்கிறது. காரணம் கேட்காமல் சாஸ்திரங்களை தெரிந்து கொள் என்கிறது. இப்படி காரணம் கேட்காமல் படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிற மதத்தில் குழந்தை பிறந்தவுடன் நம்முடைய வித்தையை அறிய முடியாமல் கத்தரித்து விடுகிறோம். லௌகீக வித்தையை எடுத்தவுடன் வாசிக்கச் செய்கிறோம். பால்ய பருவத்திலிருந்தே குழந்தைகளுக்கு ஆஸ்திக புத்தி வரும்படி நாம் பழக்கலாம். இந்த விஷயங்களை தவிர மற்ற விஷயங்களில் குழந்தைகளுக்காக எவ்வளவோ செலவு செய்கிறோம். ஒரு தகப்பனார் தம்முடைய குழந்தைக்கு உபநயனம் செய்வதாயிருந்தால் தாம்பீக அம்சங்களுக்காக 100 கணக்கில் செலவழிக்கிறார். அந்த செலவில் 10ல் 1 பங்கு உபநயனத்திற்காக ஏற்பட்ட காரியத்தில் செலவழித்து அந்த பையனை நல்ல பிரம்மச்சாரியாக உருவாக்கினால் நம்முடைய மத நம்பிக்கை போகாது. உபநயன வைபவத்தின் செலவை விட உபநயன லட்சியத்திற்காக செலவு செய்வது விசேஷம். இந்த விஷயங்களில் பிரைவேட் டியூஷன் வைத்து குழந்தைகளுக்கு சொல்லி வைக்க வேண்டும். அந்த விஷயங்களை அறிந்த வாத்தியார் மட்டும் ஏன் ஒருவித லாபமும் இன்றி இருக்க வேண்டும்? அவருக்கும் உபயோகமாக இருக்கும். மத விஷயங்கள் பால்யத்திலேயே தெரிந்திருந்தால் சந்தேகமே வராது. நம் மதத்துக்கு ஆதாரமான புஸ்தகமே இன்னதென்று தெரியாத கேவல நிலை வராது. அப்படி படிக்காததனால் பலவித அபிப்பிராயங்கள் நம்மவர்களிடத்தில் இருக்கின்றன. ஒருவர் ஆஸ்திகராக இருக்கிறார், வேறொருவர் நாஸ்திகராக இருக்கிறார், மற்றொருவர் பக்தி இல்லாமல் வெறும் கர்மானுஷ்டானம் மட்டும் செய்கிறார், வேறொருவர் அனுஷ்டானமின்றி பக்தி மட்டும் பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறார். இவர்களுக்குள் ஒருவருக்கொருவர் அபிப்பிராய பேதங்கள் ஏகப்பட்ட விதமாக இருக்கின்றன. இதற்காக சண்டை வேறு, சந்தேகங்களோ 1000 கணக்கில் இருக்கின்றன. மதப்படிப்பை இளம் பருவத்திலேயே படித்திருந்தால் எல்லாருடைய அபிப்பிராயமும் ஒன்றாக இருக்கும், சந்தேகம் இருக்காது. மதப்படிப்பை படிக்கிற மற்ற மதங்களில் இத்தனை கட்சிகள் இல்லை என்பதை பிரத்யட்சமாக பார்க்கிறோம். நம்முடைய மத புஸ்தகம் என்ன? புஸ்தகத்தை தீர்மானம் பண்ணுவதே இந்த காலத்தில் சிரமமாக இருக்கிறது. நம்முடைய புஸ்தகம் எதுவோ அதில் சொல்லி இருக்கிறபடி நாம் அனுஷ்டானம் செய்து வந்தால் நமக்கு க்ஷேமம் உண்டாகும். மத கிரந்தங்களில் எது சொல்லி இருக்கிறதோ அதே விஷயம் வேறு புஸ்தகங்களில் சொல்லி இருந்தாலும் தமது மத புஸ்தகம் இதுதான் என்று ஒன்றையே ஒவ்வொரு மதஸ்தர்களும் கொண்டாடுகிறார்கள். இன்றைக்கு ஒருவன் ஒரு புஸ்தகம் எழுதுவான், நாளைக்கொருவன் வேறு எழுதுவான். அவைகளில் நல்லதும் இருக்கலாம், தப்பும் இருக்கலாம். ஆகையால் ஏதாவது ஒன்றை ஸ்திரமாக ஏற்படுத்திக் கொண்டால் நல்லதல்லவா? அதற்காகத்தான் பல மதஸ்தர்களும் தங்களுக்கு பிரமாணமாக ஒவ்வொரு புஸ்தகத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நமது மதம் என்ன என்பதை எந்த மத புஸ்தகங்களில் இருந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்? லைப்ரரிகள் கொள்ளாமல் லட்சக்கணக்கில் நம் மத விஷயமாக புஸ்தகங்கள் இருக்கின்றன. விஷயங்களும் அதிகமாக இருக்கின்றன. இவற்றையெல்லாம் பார்த்தால் மூளை குழம்பி போகும் போல் இருக்கிறது. ஒன்றுக்கொன்று அப்படி வித்தியாசம் இருக்கும். ஆனாலும் இதற்கெல்லாம் ஆதாரமாக பொதுவான ஒரு சில நூல்கள் உண்டு. நம்முடைய மத அனுஷ்டானத்தால் நல்ல அனுபவத்தை அடைந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். உலகத்தையே மறந்து ஆனந்தமாக ஏகாந்த நிஷ்டையில் இருந்து கொண்டு என்ன பண்ணினாலும் பொருட்படுத்தாமல் சாந்த சமாதியில் சாகாமற் கிடந்தவர்கள் எத்தனையோ பேர். அவர்களை நாம் பிரத்யட்சமாகவும் பார்க்கிறோம். புஸ்தகங்களின் மூலம் சதாசிவ பிரம்மேந்திரர்கள், பட்டினத்தார் முதலியவர்களை பற்றி கேட்டிருக்கிறோம். இவ்வளவு அனுபவிகள் மற்ற மதங்களில் மிகவும் குறைவு. இத்தகைய மதத்திற்கு பிரமாண கிரந்தங்கள் இல்லாமலா போகும்? ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம்.
பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற ஸ்லோகம் சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல 28வது ஸ்லோகம். அதுல ஆச்சாரியால் சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அவருக்கு எதுவுமே தேவை கிடையாது. அவர் 8 வயசுல சந்நியாசத்தை ஏத்துண்டு அவர் பக்தியும் பரப்பினார், வேதாந்தத்தையும் அவர் ஸ்தாபிச்சார் இல்லையா. அவர் நமக்காக நம்ம ஏதாவது ஏடா கூடமா கண்ணாப்பனான்னு சொல்லிடக்கூடாது, கேட்டுவிடக்கூடாது, பஜிக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இத்தனை ஸ்லோகங்கள் அவர் பண்ணி கொடுத்திருக்கார். இந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கும்போது நமக்காக இந்த ஸ்லோகத்தை எவ்வளவு அழகா பண்ணியிருக்கார் பாருங்களேன். ஏ குமர கடவுளே, என் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பத்தினியோ பிள்ளைகளோ என்னுடைய சுற்றத்தார்களோ உறவுகளோ இல்ல அந்த காலத்துலாம் செல்வம்னா மாடுகள் தானே, மாடு நிலம் தானே, அது மாதிரி என்னுடைய பசுக்களோ இல்ல எந்த மனிதனோ எந்த ஸ்திரீயோ என்னை சார்ந்தவர்கள், அப்படி எல்லாரும் அந்த சமஸ்தமான அகில லோகல லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்துன்னு சொல்ற மூலிய அந்த பாணியில கேட்கிற அத்தனை ஜனங்களும் ஒன்ன பூஜிக்கிறவர்களாகவும் ஒன்ன நமஸ்கரிக்கிறவர்களாகவும் ஒன்னையே ஸ்தோத்திரம் செய்யவர்களாகவும் ஒன்னையே நினைக்கிறவர்களாகவும் இருக்கிறதுக்கு நீ அருள் பண்ணணும்னு சொல்றார். ரொம்ப அழகா அதை சொல்றாரு. ஏன்னா நம்ம யாருமே நம்ம பகவானை நினைக்கிறதே கிடையாது. நம்ம சௌக்கியமா சந்தோஷமா என்னோ கிடைச்சதை வச்சுட்டு அப்படி ஆட்டம் போட்டு நம்ம எல்லாம் கடவுள் கொடுத்ததுங்கிற ஒரு நன்றி உணர்வு கூட நம்ம இல்லாத இருக்கோம் இல்லையா. நமக்கு கண்ணு கொடுத்துருக்கான், பகவானை பார்க்க வேண்டாமா, கை கொடுத்துருக்கான், தொழ வேண்டாமா, கால் கொடுத்துருக்கான், கோவிலுக்கு போக வேண்டாமா, இந்த உடம்பு அவனுக்காகவே படைக்கப்பட்டது இல்லையா, அவனுடைய தொண்டிலே நாட்டமுடையவளா நம்ம இருக்க வேண்டாமா. பாபநாசன் சிவன்வா கூட ஒரு சொல்லுவார், இரு கண்ணிருக்கும் போது விண்ணுயர் கோபுரம் காண வேண்டாமோ, வையத்திலே கரு பையில் கிடந்துயிர் நைய பிறவாமல் ஐயன் திருவடி காண வேண்டாமோ. இது இந்த உடம்பு கூடு இருக்கே, இந்த கூட்டுக்குள்ள எலும்பு கூடு, இந்த வெற்றெலும்பு கூட்டை விட்டு இந்த உயிர் சட்டுன்னு ஓடி விடுமா. அப்படி ஓடி போறதுக்குள்ளேயும் காண வேண்டாமா, அந்த ஐயனை காண வேண்டாமாங்கிறார். நம்மளும் காண வேண்டாமா, நிச்சயமா காணணும். நம்ம கண்டா என்ன கேட்கணும், எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும், லோகா சமஸ்தா சுக்கினோ பவந்துன்னு கேட்டோம்னா எல்லாம் அடங்கி போயிடுறா. இருந்தாலும் இந்த இடத்துல ஆச்சாரியால் பேரா கேட்கிறா. நம்ம கூட கோவிலுக்கு போனா என்ன பண்றோம், ஒரு 5 ரூபாய்க்கு அர்ச்சனை சீட்டை வாங்கிட்டு வீட்டுல இருக்கிற அத்தனை பேரும் 25 பேருடைய பேரு, நட்சத்திரம், கோத்திரம், அப்புறம் ராசி இத்தனையும் சொல்லி எல்லாம் வேணும்னு கேட்கிறோம். அவரே எல்லாம் அடங்கி போயிருது. க்ஷேமஸ்தைரிய வீரிய விஜய ஆயுர் ஆரோக்கிய ஐஸ்வர்ய சம்பத் அப்படின்னு சொல்லி அவர் எல்லாத்தையும் சொல்லி இத்தனையும் பிராப்தி அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம அதுக்கு மேல ஏதோ ஒன்று, பையனுக்கு பரீட்சை பாஸ் ஆகணும், பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், இப்ப நம்ம கூட 4 சேர்த்து எனக்கு நல்ல வேலையா கிடைக்கணும், மாற்றுகள் கிடைக்கணும், எனக்கு வெளியூருக்கு போகணும், அமெரிக்காவுக்கு போகணும், இங்கிலாந்துக்கு போகணும், இப்படி எல்லாம் நம்ம கேட்க, அதெல்லாம் கூட சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த குருக்களை கேட்கறோம் இல்லையா. அதுக்காகதான் விஸ்தாரமா ஆச்சாரியார் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா சொல்லிட்டார். அந்த மாதிரி களத்திரம் அப்படின்னு என்ன, களத்திரம்னா களத்திரம் சுதா பந்து வர்க்க பசுர்வா நரோவா அத நாரி கிருஹே ஏ மதீயா யஜந்தோ நமந்தஸ்துவந்தோ பந்தம் ஸ்மரந்தஸ்ச தே சந்து சர்வே குமார. களத்திரம் சுதா பந்துவர்க பசு வா நரோ வா அத நாரி கிருஹே ஏ மதீயாக யஜந்தோ நமந்தः ஸ்துவந்தः பவந்தம் ஸ்மரந்தஸ்ச தே சந்து சர்வே குமார. ஹே குமார, ஏ முருகப்பெருமானே, தே சர்வே சந்து, அவ எல்லாரும் இப்படி இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, யஜந்தோ உன்னை பூஜிக்கிறவாக,
நமந்தகா வணங்குகிறவர்களாக, ஸ்துவந்தகா ஸ்தோத்திரம் செய்வர்களாக, யார பவந்தம் ஸ்மரந்தகா உன்னையே எப்போதும் நினைப்பவர்களாக, தே சர்வே சந்து அவ எல்லாரும் இருக்கட்டும். எப்படி இருக்கணும் அவ எல்லாம்? என்ன எப்ப பார்த்தாலும் உன்னை பூஜிக்கணும், உன்னை நமஸ்கரிக்கணும், உன்னை ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும், உன்னை நினைக்கணும். இப்படி இருக்கணும். யார் இருக்கணும்? களத்திரம்னா மனைவி, சுதான பிள்ளைகள் குழந்தைகள், பந்து வர்க்கா சுற்றத்தார்கள் உற்றார் உறவினர்கள், பசுர்வா பசுக்கள், நரோவா கூட இருக்கிற ஜனங்கள், நாரி பெண்கள், கிரகேயே மதியா என்னுடைய வீட்டுல, மே கிரகே மதியாக என்னை சேர்ந்தவர், ஏ கிரகே வீட்டுல, ஏ மதியாக என்னை சார்ந்தவர்கள்லாம் யாரெல்லாம் இருக்காளோ ஒத்திரை விடல, அத்தனை பேரையும் சொல்லிட்டார். ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தம் நியாயேன மார்கேண மகிஷா கோபிராமணேபியோ சுபமஸ்து நித்யம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து. அந்த ஸ்லோகம் சொல்றோமோ நம்ம வேதத்திலிருந்து எடுத்த அதே மாதிரி ராஜா நாட்டம் நல்லபடியாக ஆகட்டும், பிராமணர்களும் பசுக்களும் சௌக்கியமா இருக்கட்டும், எல்லா ஜனங்களும் சுகமாக இருக்கட்டும், எல்லாருக்கும் எல்லாம் நல்ல எல்லாம் பெரியவாள்லாம் நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணணும்னா சமஸ்த சன்மங்களானி சந்தூன்னு ஆசீர்வாதம் பண்றாலே. அது மாதிரி ஆச்சாரியால் இங்க வந்து என்ன கேட்கிறாருன்னா, இப்படி மனைவி மக்கள் சுற்றத்தார்கள் உறவினர்கள் பசு மாடு எல்லாம் கூட இருக்கிற மற்ற ஆண் பெண் எல்லாரும் இங்க வீட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் எப்போதும் உன்னை வணங்குறவாளும் உன்னை துதிக்கிறவாளாகும் உன்னையே நினைக்கிறவாளாகவும் எப்போதும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறார். அதே ஒரு தமிழ் பாட்டா நம்ம பார்த்தோம்னா, அருள் தர வேணும் அருமுகனே இந்த அவனி சிறந்திட அடிய நலமுற அருள் தர வேணும் அருமுகனே இந்த அவனி சிறந்திட அடிய நலமுற அருள் தர வேணும் அருமுகனே. இருளாமாயை இம்மையில் அகலவும் இச்சைகள் விலகவும் செந்திலாண்டவா. இருளாமாயை இம்மையில் அகலவும் இச்சைகள் விலகவும் செந்தில் ஆண்டவா. அருள் தர வேண்டும் அருமுகனே. பெற்றோர் மற்றோர் பெரியோர் சிறியோர் உற்றார் உறவினர் உறுதுணை நண்பர்கள். பெற்றோர் மற்றோர் பெரியோர் சிறியோர் உற்றார் உறவினர் உறுதுணை நண்பர்கள். சுற்றத்தாரொடு என் செல்வ குழந்தைகள் சுற்றத்தாரொடு என் செல்வ குழந்தைகள். நற்றவர் மனைவியும் நலமுடன் வாழ்ந்திட நற்றவர் மனைவியும் நலமுடன் வாழ்ந்திட அருள் தர வேணும் அருமுகனேயுந்த அவனி சிறந்திட அடியா நலமுற அருள் தர வேண்டும் அருமுகனே என்ற நாமம் வேண்டிக் கொண்டு இன்றைய நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறோம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட அன்பை பார்த்துன்னு வரும், அருளை பார்த்துன்னு வரும், அவ பெருமையில் பல விஷயங்களை பார்த்துன்னு வரும், அவளோட அனுகிரகத்தை பார்க்குறோம். அந்த அனுகிரகமே கோபங்கிற ரூபமாகவும் எப்படி அனுகிரகம் பண்ணுறது அப்படிங்கிற சில நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமும் நாம் பார்க்க ஆரம்பித்தோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோச்சிக்கிறது கூட அழகாக இருக்கும், அந்த கோபம் கூட ஒரு தன்மையாக தான் இருக்கும், குளுமையாக தான் இருக்கும், நமக்கு ஒரு நன்மையை செய்யும் அப்படிங்கிறதுக்கு பல நிகழ்ச்சிகள், பல உதாரணங்கள்.
ஒரு பக்தர் வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார். அவர் காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு கோவிலுக்கு போயிருக்கார், ஒரு பெரிய கோவில். அந்த கோவிலில் சாமி தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு அப்போ அந்த காலத்தில் 10 பைசா அப்படின்னு கட்டணம் நிர்ணயம் பண்ணியிருக்கா. பட்டணம் 10 பைசா கட்டணம் செலுத்தினாதான் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே போய் சுவாமியை பார்க்க முடியும், தரிசனம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தது. இது இந்த பக்தருக்கு ரொம்ப மனசுக்கு தாபமாக இருந்தது. யார்? பரணிதரங்கிற பெரிய எழுத்தாளர், அவருக்கு தான் இது ரொம்ப தாபமாக இருந்தது. அதை வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார். மாதிரி அந்த கோவிலுக்கு போனால் பைசா வாங்குறா, தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு 10 பைசா கட்டணம் போட்டிருக்கா. என்னமோ எனக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தமாக இருக்குது. பெரியவா அங்கங்கே கோவில் வரணும், நிறையா எல்லாரும் பக்தி பண்ணணும், பழைய கோவில்லாம் நல்லா விடாத பூஜையெல்லாம் நடக்கணும், கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும், எல்லாரும் தினம் கோவிலுக்கு போகணும் அப்படின்லாம் பெரியவா உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஆனால் பார்த்தாக்க நடைமுறையில் எப்படி இருக்குன்னு, கோவிலில் போய் சுவாமிங்கிறவ எல்லாருக்கும் பொது, எல்லாருக்கும் சொந்தம் கோவில். அதில் போய் பார்க்கறதுக்கு கட்டணம் வசூல் பண்ணுறது என்னமோ மனசுக்கு ரொம்ப தாபமாக இருக்குது. எத்தனை பேரால் வந்து இதுவோ ஏழை நாடு, எத்தனை பேரால் பணம் கொடுத்து போய் சுவாமி தரிசனம் பண்ண முடியும்? எத்தனை பக்தாளுக்கு பக்தி இருக்குது ஆனால் வசதி இல்லாதவெல்லாம் இருக்கா? இப்படி கட்டணம் வசூல் பண்ணுறது எனக்கு என்னமோ ரொம்ப மனசுக்கு தாபமாக இருக்குது, வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார். பெரியவாளுக்கு அப்போ தான் இந்த விஷயம் காதுக்கே எட்டி இருக்கு. ஒரு பெரிய ஷாக்கர். அப்படியா சொல்கிற நீ? ஆமாம் அப்படின்னு. ரொம்ப தப்பாச்சே அப்படின்னு உடனே பெரியவா அதுக்கு உண்டான என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத யோஜனை பண்ண போகிறா. அதுக்கு மேலே வர்ணீதன் சொன்னார், இப்படி 10 பைசா அப்படின்னு கட்டணம் வாங்குறா, இதுவே பெரிய தப்பு. இதுக்கு மேலே அங்கே இன்னொரு தப்பு என்ன அப்படின்னா, பெரிய கோவில் அது. சில பேர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த 10 பைசாக்கு வசூல் அந்த கொடுத்துட்டு பணத்தை கொடுத்துட்டு பைசாவை கொடுத்துட்டு உள்ளே போய் தரிசனம் பண்ண முடியல அப்படின்னாக்க இந்த துவஜஸ்தம்பத்துக்கு வெளியிலேருந்தே பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தேன்னா பழைய கோவில்லாம் பிராச்சீனமான கோவில்லாம் அப்படி உள்ளுக்குள்ளே மூலஸ்தானத்தில் இருக்கிற சுவாமியை வெளியிலேருந்தே பார்க்கலாம். துவஜஸ்தம்பத்துக்கு கோவில் வாசல் நின்று பார்த்தாலே தெரியும். அவ்வளோ அழகாக இந்த கட்டட அமைப்பு நமக்கு ஆகம சாஸ்திரங்கள்லாம் அப்படி பண்ணி வச்சிருக்கு, சில்பசாஸ்திரம்லாம். அப்படி இருக்கிற கோவில் சரி இப்படி வெளியிலேருந்து ஜனங்கள் தரிசனம் பண்ணிவிடுவா அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணியிருக்குன்னா, இந்த துவஜஸ்தம்பத்துக்கும் சுவாமிக்கு முன்னால் அந்த கதவில் ஒரு பெரிய திரை போட்டு மூடியிருக்கா, ஸ்க்ரீன் வச்சிருக்கா. அப்படின்னா என்ன, 10 பைசா கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளே போனால் சுவாமியை பார்க்கலாம், இல்லையா நீங்கள் பைசா கொடுக்காத சுவாமியை பார்க்கவே முடியாது. இப்படி வெளியிலேருந்து ஓசியெல்லாம் பார்த்துட முடியாது. அப்படி பார்க்க முடியாத இவா கோவில் கதவை சாத்தினாப்புல நடுப்புற ஒரு தரையும் போட்டுட்டா அப்படின்னு இதையும் சொன்னார். இதையும் சொன்னால் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப ஷாக்காக இருந்தால் ஆச்சுன்னு, அப்படி ஆயிடுத்து, இது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னா நான் பேசுகிறேன் அப்படின்ட்டு உடனே என்னம்னா அந்த கோவில் அதிகாரிகள் முதலான எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்ணினா, இது ரொம்ப தப்பு, இது மாதிரி இருக்குது, சுவாமி எல்லாருக்கும் போதும், அதுக்கு போய் காசு வாங்கிட்டு நாம் காசு கொடுத்தா தான் பார்க்கலாம்னு சொல்கிறது ரொம்ப தப்பு. அப்படி இருந்ததுன்னா அப்புறம் ஜனங்களுக்கு எப்படி பக்தி வரும், நம்பிக்கை வரும், வளரும், ஆஸ்திகம் எப்படி வளரும், அவள்லாம் நல்லவாளாக எப்படி இருப்பா? அதனால் இது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு பெரியவா ரொம்ப அவளுக்கு எடுத்து சொல்ல, அப்புறம் அந்த அதிகாரிகள் எல்லாமும் அந்த தவறை உணர்ந்து ஏதோ அஜ்ஞானத்தில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா கிருப்பையினால் அதை உணர்ந்து அந்த சிஸ்டத்தை மாற்றினா. இந்த திரையை எடுத்தா, அந்த படம் வசூல் பண்ணுறது இதெல்லாம் விளக்கினா அப்படின்னு நிகழ்ச்சி தெரியுறது நமக்கு. சரி, இப்படி எங்கேயோ கோவிலில் சுவாமியை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு காசு கொடுத்தாதான் தரிசனம் பண்ணலாம், இன்னும் நாம் பார்க்குறோம் இன்னும் இந்த டிக்கெட்டை வாங்கினா கிட்டக்க போகலாம், இதெல்லாமே பெரிய ஒரு தோஷங்கள் தான். அப்படி இருக்கிறதே எல்லாரும் அதுக்கு ஈஸ்வரங்கிறது எல்லாருக்கும் பொது, அந்த ஈஸ்வரனுக்கு எல்லாரும் ஒரே பொது தான். பொது நடத்தரசே புண்ணியனே அப்படின்னு ராமலிங்க சுவாமிகள் சொல்றார். அவர் நடராஜ ஆடுறது எப்படி இருக்கார், வெட்ட வழியில் எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்கார் ஆடுறார். அதை யார் வேணால் அனுபவிக்கலாம், எல்லாரும் அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அவரும் பண்ணுறார். அப்பேற்பட்ட எல்லாருக்கும் ஒரு பொதுவாக இருக்கிற அந்த பொது உடைமைன்னு எல்லாத்துக்கும் பேசுகிறோம். ஆனால் என்ன பண்ண, ஈஸ்வரனே ஒரு தனி உடைமை மாதிரி வச்சுன்னு இங்கே இந்த டிக்கெட் வாங்கினா தான் உள்ளே போகலாம், இந்த டிக்கெட் வாங்கினா இவ்வளோ கிட்டக்கு போகலாம், இப்படி இல்லாமல் சொல்கிறோம். அதாவது நம்ம ஒரு சொல்கிற தத்துவத்துக்கும் சித்தாந்தத்துக்கும் இது மாதிரி நடவடிக்கைலாம் சம்பந்தம் இல்லாத இருக்குது. இதெல்லாம் தான் பெரியவா கோபிச்சுக்கிறா, ஷாடுறா. இப்படி இருந்தது இல்லையா? இது எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. அதாவது நமக்கு இது ஒரு அஜ்ஞானத்தினால நடக்கிறது தானே, யாருக்கும் இதெல்லாம் ஒன்றும் இதில் உள்ள சாதக பாதங்களை தெரிஞ்சுன்னு நாம் ஒன்றும் ஆராய்ச்சி பண்ணிலாம் பண்ணுறதில்ல. என்னமோ இப்படி வந்தால் இதனால் வந்தால் 10 ரூபா வந்தாக்கா எல்லாருக்கும் ஏதோ நல்லது பண்ணலாமே அப்படிலாம் நினச்சிக்கிறோம்.
அப்படி அஜ்ஞானத்தில் பண்ணுறது தான். அதை ஒரு சத்குருவாக இருந்து ஒருத்தர் தெளிவுபடுத்தினார்னா, அதுக்கு நமக்கு உபதேசம் பண்ணார்னா, நிச்சயம் நாமளும் தெரிஞ்சிடுவோம், எல்லாரும் தெளிஞ்சிடுவோம். அது சர்வ நிச்சயம். அதுக்குத்தானே ஒரு பெரியவா. இப்படி வெளியில் இருக்கிறது இருக்கட்டும், பெரியவாள்கிட்டையே பல பேர் பல விதமாக கைங்கரெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே ஒருத்தர் என்ன பண்ண, யாரோ வந்திருக்கா, அவளெல்லாம் கிட்ட கழிச்சுன்னு போய் தரிசனம் பண்ணி வச்சு பெரியவாளுக்கு எல்லாம் பண்ணியிருக்கார். சில பேருக்கு அடிக்கடி ரெகுலராக வரவா போறவா அங்கங்கே அவளுக்கு தெரிஞ்சவா இருக்கும். இந்த தெரிஞ்சவா இருந்தாலே நமக்கு ஒரு சலுகை நாமளும் எதிர்பார்ப்போம், அவளும் கொடுப்பா. இது உலகத்தில் இப்போ சகஜமாகவே இங்கேயும் நடக்கிற விஷயம். அது மாதிரி மடத்தில் பெரியவாள்கிட்ட இருக்கிறவாள தெரிஞ்சவா நமக்கு இருக்காருன்னா நேரம் நம்ம அவளை போய் பார்ப்போம். தரிசனம் பண்ணணுமோ, இதை சொல்லணுமோ, பெரியவா அனுகிரகம் வேணுமோ, உடனே அவளே என்ன கூட்டமாக இருந்தாலும் இதுவாக இருந்தாலும் நமக்கு ஏதோ ஒரு சௌரியத்தை பண்ணி கொடுத்து கிட்ட கழிச்சுன்னு போய் நம்மளை தரிசனம் பண்ணி வச்சு நமக்கு பிரசாதம் வாங்கி கொடுத்து இதெல்லாம் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பழக்கத்தில் நிற்கிறது தானே. இது மாதிரி அப்படி இருந்திருக்கு. பெரியவா என்ன பண்ணா, ஒரு நாளைக்கு அந்த கைங்கரமலையில் பாவம் சித்த வெகுளி, அசடுன்னு சொல்லக்கூடாது, வெகுளின்னு வேணா சொல்லலாம். அவர்கிட்ட பெரியவா கேட்டா, யாரோ ஒரு பெரிய மனுஷா வந்திருக்கா, அவளை தரிசனம் பண்ணி இவர் வச்சுட்டு அனுப்பிச்சிருக்கார். அனுப்பிச்சோடனே பெரியவா வந்தா. வந்தோடனே, உனக்கு ரொம்ப தெரியுமோ அவரை அப்படின்னார். ரொம்ப பழக்கம் போல இருக்கு அவர்கிட்ட. அவரும் உன்னை ரொம்ப பிரியமாக கூப்பிட்ற, நீனும் அவளை ரொம்ப பிரியமாக அழிச்சுன்னு வந்து தரிசனம் பண்ணி வைக்கிற. நானும் பார்க்குறேன், எத்தனை கூட்டமாக இருந்தாலும், நான் என்ன பிஸியாக இருந்தாலும், நீ எப்படியான அவளை கிட்டக்க அழிச்சுன்னு வந்து என் பக்கத்தில் நிறுத்தி வச்சு எனக்கு நன்னா தரிசனம் பண்ணி வைக்கிற. அதேமாதிரி நான் ஏதானும் காரியமாக இருந்தாலும், யாரோடையும் பேசியிருந்தாலும், எப்படியான என்னோட கவனத்தை திருப்பி அவளோட பார்த்து அவள்கிட்ட பேச முடியுமாலாம் பண்ணுற. இவ்வளோ ஒத்தாசையாக இருக்கா அவளுக்கு, அவளும் உங்கள்கிட்ட ரொம்ப பிரியமாக இருக்கா. இப்படி எல்லாம் பெரியவானும்னா ரொம்ப ஸ்லாகிச்சு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்பில் வந்தா. அதனால தான் முன்னாலேயே சொன்னேன், அவர் வெகுளி அப்படின்னு. கொஞ்சம் கெட்டிக்காரர்களாக இருந்தாக்கா முழிச்சுன்னு விடுவா. இவர் எதுக்கு இன்னைக்கு இதை பற்றி டாபிக் எடுக்கிற, எதுக்கு இதை ஒரு பெரிய விஷயமா சொல்கிறாரேன்னு ஒரு சந்தேகம் வந்துடும். அப்படி நினைக்க தோணாத ஒரு சாது அவர்கிட்ட இப்படி இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்துட்டு, சரி இப்போ ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்திருக்கா, போகிறதையும் என்ன தானே கவனிச்சுட்டு போனாளா அப்படின்னு. அவர் என்ன சொல்லுவார், இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா பெரியவா இப்போ பூர்வ பீடிகை போட்டுன்னு பேசின்னு வந்திருக்கிறதுலேருந்தே தெரியறது, நிச்சயம் இவ்வளவு ஏதோ நம்ம அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம்னா அவள் நமக்கு திருப்பி ஏதானும் பிரயோஜனப்படுத்தாத போகமாட்டா அப்படிங்கிறதுல எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். அதாவது என்ன சொல்லுவோம், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ரகசியம் அப்படின்னு வேணா சொல்லலாம். அதனால் அவர் என்ன பண்ண, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. கவனிச்சான்னு, என்ன கவனிச்சா, 5 10 தேரித்து அப்படின்னு. அவர் பேசாத இருந்தார். எவ்வளவு 5 10 அப்படின்னா திருப்பி உடனே பெரியவா பின்னால் சொன்னது அப்படின்னு. அதாவது தட் மீன்ஸ் 10 5 நான் 5 ரூபா கொடுத்தாளா 10 ரூபா கொடுத்தாளான்னு அவருக்கு சொல்றதுக்கு சங்கோஜம். பெரியவா திருப்பி கேட்டோன்னு அதுக்கப்புறம் மறைக்க முடியாது, பின்னால் சொன்னதுன்னு. அதாவது 5 10 பின்னால் இருக்கிறதுன்னு 10 அப்படின்னு. உடனே திருப்பி ஆரம்பிச்சா. முன்ன ஆரம்பிக்கிறாப்புலே முன் வச்சுட்டு, பல பேர் வரா தரிசனத்துக்கு. அவளுக்கு பாவம் எத்தனையோ கஷ்டங்கள். இங்கே வந்து எங்கிட்ட சொல்லிட்டா தேவையில்லைன்னு இருக்கு. அவளுக்கு சொல்லணும்னு வரத்தே இங்கே பிரமையம் ஏற்படாத இருக்கலாம், இங்கே ஏதானும் கூட்டமாக இருக்கலாம், நான் வேறு ஏதானும் காரியமாக இருக்கலாம், இது மாதிரிலாம் என்னெல்லாமோ கதையெல்லாம் சொன்னான். சொல்லிட்டு அப்படி இருந்தாலும் அவளுக்கு அத்தனையும் மீறி கிட்டக்க தரிசனம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணுறாப்புல நீ ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணிவிடுற. அப்படிதான் பண்ணணும். வரவாளுக்கெல்லாம் பாவம் எத்தனையோ தாபத்தோடு தான் வரா, அப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு அப்படி பண்ணுறது. ஆமாம், அவள் வந்துட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு போல இருக்கே, அடிக்கடி வருவாளோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு வராளோ அப்படின்லாம் கேட்டால், இல்லை கொஞ்சம் 10 நாளாச்சு அப்படின்னா. இப்படிலாம் சொல்லிவிட்டு, அப்படி இதுங்கிறதே தானும் உனக்கு போகிறதே தானே 10 20 தானும் கொடுத்துட்டு போவாளா அப்படின்னு. அவர் உடனே கொடுப்பா 20 ரூபா கொடுப்பா அப்படின்னு. ஆச்சா. அப்புறம் திருப்பி உடனே பழைய முன்னால் சொன்ன அப்புறம் அப்படி பேசிகிட்டே வந்தா. வந்துட்டு அவள் இப்போ வந்துட்டு போயிருக்கா. அதுக்கப்புறம் இனிமேல் எத்தனை நாள் கழிச்சு வர போகிறாளோ, அதுக்கப்புறம் எப்போ பார்க்க போகிறாளோ என்னமோ தெரியாது. அப்படி இல்லைங்க கதை சொல்லிட்டு, அதனால் 40 50 தானே கொடுப்பாளோ அப்படின்னு. கொடுப்பா அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு பெரியவா சொல்கிறான், முதல்ல 5 10 அப்புறம் 10 20 20. இப்போ 40 50 தேருமான்னாக்க தேருங்கிற 50ங்கிற. அப்போ என்ன ஆச்சு, 10 + 20 + 40னா 70 ரூபா ஆச்சு, 50 ரூபான்னா 80 ரூபா ஆச்சு. அப்போ மொத்தத்தில் ஒருத்தர் யாரானு வந்தாள்னா தரிசனம் பண்ணி வச்சா 70 80 தேரும் அதானே அப்படின்னா.
இது சொன்னோன்னே இவருக்கு இப்போதான் கொஞ்சம் இவர் அதோட சீரியஸ்னஸை புரிஞ்சுட்டார். ஓ பெரியவா எங்கேயோ வந்து பிடிக்கிறா அப்படின்னுட்டு. இப்போ 3 தப்பு பெரியவா கண்டுபிடிச்சிட்டா. என்ன அப்படின்னு, வந்தவாளுக்கு இவர் ஸ்பெஷலாக அவளுக்கு ஒரு அட்டென்ஷன் கொடுத்து தரிசனம் பண்ணி வச்சது. ஏன்னா அவள் முதல்லயே சொன்னோம், ஈஸ்வரனாலே எல்லாருக்கும் போதும் அங்கே வரவா யாராக இருந்தாலும் சமம் தான் அந்த சந்நிதியில் அப்படின்னு. அப்படி இல்லாத அங்கே ஒரு பாரபட்சம் பார்க்குறாப்புல இவாளை முன்னால் பார்க்குறது, அவள் பின்னால் பார்க்குறது, இவாளுக்கு ஸ்பெஷலாக சொல்கிறது, அவளுக்கு சொல்லாது, இதெல்லாமே ஒரு பாரபட்சம் பார்க்குறது. இது ஒரு தோஷம். அதே மாதிரி அப்படி பண்ணினா கூட அவள் ஏதோ பிரதிப்பிரயோஜனம் பண்ணுறதே 10, 20, 50, 80 என்ன தேரித்துன்னு சொல்லாத பெரியவாளாவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாயிலேருந்து கறக்கிறாப்புல வச்சு இந்த உண்மையை மறைச்சது. இது ஒன்று. இதை மாதிரி 2-3 தோஷங்களை பெரியவா லிஸ்ட் போட்டு சொன்னான். சொல்லிட்டு பத்தியா, நீ என்னமோ பிரியமாக தான் அவளுக்கு தரிசனம் பண்ணி வைக்கிற, அவளும் பரம பிரீத்தியாக தான் வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போறா, திருப்தியோடு போறா. ஆனால் என்ன ஆயிடுது, நீ வந்து பாரபட்சம் பார்க்குறாப்புல ஒரு தோஷத்துக்கு ஆளாறாப்புல ஆயிடுறது. அதோட இல்லை வார்த்தை பண்ணா இத்த பண்ணான்னு என்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு சங்கோஜப்பட்டு மறைக்கிறாப்புலையும் ஆயிடுறது, ஒரு பொய் சொல்கிறாப்புலையும் ஆயிடுறது. மறைக்கிறது, உண்மையை மறைக்கிறதே ஒரு பொய் தான். இதுக்கு மேலே வந்தவாளில் எல்லாருக்கும் பல பேருக்கு பலவிதமான கஷ்டங்களோடு தான் இங்கே வரா. அப்படி அவாவால் ஏதோ தங்கள் குறைய சொல்லி இதான் அனுகிரகம் கிடைக்காதான்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறது. யாரோ ஸ்பெஷலாக ஒருத்தரை கூட்டு பண்ணினா அந்த ஜனங்களுக்கு மற்ற ஜனங்களுக்கு தாபம் இருக்கும். பொதுவாகவே யாரையும் நாம் கடிஞ்சு பேசினா அவளுக்கு ரோசமாக இருக்கும், வருத்தமாக தான் இருக்கும். அதை விட நீங்கள் என்ன ஆகுதுன்னா ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கிறதுனால சில சமயத்தில் நீங்கள் கோச்சுக்கிறாப்பில் இருக்குது. காரணம், இவாளெல்லாம் கோச்சுட்டு மற்றவாளெலாம் நகர்த்தி விட்டுட்டு அவளை முன்னால் அழிச்சுன்னு வராப்பெல்லாம் இருக்கலாம். இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக நடக்கிறது தான் பெரிய உபன்யாசம் மாதிரி சொல்கிறா. அப்படி பண்ணினேன்னா பொதுவாகவே யாரை கோச்சினாலும் மனசு வருத்தப்படும். அதை விட வருத்தம் எப்படி இருக்கும்னர், நம்மளை கோச்சின்னுட்டு நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவாளே வாங்க வாங்கன்னு சிரித்து அவள்கிட்ட பேசி அவளுக்கு ஸ்பெஷலாக ஏதான ஒரு சலுகை காமிச்சா இன்னும் அவளுக்கு கோபமும் வரும், வருத்தமாக இருக்கும், ரோசமாக இருக்கும். அவள் மனசு கஷ்டப்படுறாப்புல இருது. இது ஒரு தோஷம். அனாவசியமாக யாரோ இந்த வந்த பக்தாளில் அவள் மனசு தாப்பப்படுறாப்புல நம்மளோட நடவடிக்கை இருக்குது. இப்படி இல்லாமல் இந்த தோஷங்களெல்லாம் பெரியவா லிஸ்ட்டு போட்டு சொல்லி, அதனால் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ, நான் எல்லாருக்கும் பொது தான். இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு வரத்தே பெரியவா சில அருமையான முத்தாவு துப்பா. அப்போ சொல்கிறா, நான் எல்லாருக்கும் பொது தான். எல்லாரும் இங்கே ஏதோ கஷ்டங்களோடு தான் வரா. என்கிட்ட வந்து தரிசனம் பண்ணி என் காதில் போட்டாச்சுன்னா என் அனுகிரகம் கிடைச்சிருத்துனா எல்லாம் சரியாக போயிடும் நம்பிக்கையில் வரா. எல்லாரும் பக்தாளாக தான் இருக்கா. அப்படி வரவாள்கிட்ட எனக்கு எல்லாரும் ஒன்று தான்ப்பா, அவளுக்கு எல்லாருக்கும் நான் ஒன்றுங்கிறாப்புல எனக்கும் எல்லாரும் ஒன்று தான். அப்படி இருக்கிற இடத்துல நீங்களாமும் அதை பரிபாலிக்கணும். உங்களுக்கும் அதே பாவம் இருக்கணும். யார் வந்தாலும் பெரியவாளுக்கு ஒன்று தான் அப்படிங்கிறாப்புல நடந்துட்டேன்னா தான் நான் இப்படி இந்த பாவத்தோடு இருக்கிறதும் ஜனங்களுக்கு புரியறாப்புல இருக்கும். இல்லையா அவள் வேறு தினசா பேசலாம், அதுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது. அப்படி எல்லாம் அட்வைஸ் பண்ணி நீ எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தரிசனம் பண்ணி வை, எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி நடத்துறதாவே இருக்கட்டும் அப்படி சொல்லிட்டு, நீ ஒன்றும் பிரயோஜனம் எதிர்பார்க்க வேண்டாம்ப்பா, அவள் ஏதோ இன்னைக்கு 10, 20 கொடுத்துட்டு போகிறாங்கிறது ஒன்றும் பெரிய காரியம் இல்லை. இது எல்லாத்துக்கும் மேலே நாம் நம்மளோட கடமையை நேர்மையாக செஞ்சுட்டு எதுக்கும் ஆசைப்படாத இருந்தோம்னா நமக்கு அள்ளி அள்ளி கொடுக்கறதுக்கு ஈஸ்வர அனுகிரகம் இருக்குது, ஈஸ்வர பிரசாதம் இருக்குது. அதனால் அதுக்கு தான் நாம் ஆசைப்பட்டு அதைத்தான் அடையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுமே வழிய இப்படி சாதாரண ஒரு இந்த பலனுக்கெல்லாம் நாம் ஆசைப்படப்படாது. அதாவது பெரிய கீதையில் உபதேசம் பண்ணுறாப்புல தான் இங்கே இந்த கீதோபதேச சாரம் தான் இது. வேற தினசா பெரியவாசுரா அவ்வளோதான் சொல்லி அவருக்கு உபதேசம் பண்ணினா இது பண்ணுறது அவருக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு நிஜமாவே சாதுன்னு சொன்னேன். இது மாதிரிலாம் ரொம்ப சீரியஸாக அவர் எடுத்துக்கிட்டல பாவம் பரம வெகுளியாக இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறத்துலேருந்து அவர் பெரியவா சொன்னபடியே அவர் நடந்துட்டு இருந்தார் அப்படின்னு அவரோட விஷயம் சொல்லுது. அதே மாதிரி இன்னொரு பெரிய கைங்கரியம் பண்ணுறவர், அவரோட புள்ள கைங்கரியம் மடத்தில் அப்பா கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கார். இந்த புள்ள என்ன பண்ணுவார், வீட்டிலேருந்து லீவுக்கு ஸ்கூல் லீவெல்லாம் இருந்தாக்க பெரியவாழ்கிட்டையும் வந்து 1 மாதம் 2 மாதம் அப்போ இருக்கிறதே இவரும் ஏதானும் சின்ன சின்னதாக ஏவல் சொல்லுவாய், பெரியவா அதை கைங்கரியத்தை பண்ணிட்டு இருப்பார். அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த கைங்கரியமோட புள்ள ஒரு சமயம் லீவுக்கு போயிருக்கிறதே பெரியவா என்ன சொன்னால், இங்கே வரவாளுக்கெல்லாம்
பார்த்து நீ உள்ள அழிச்சுன்னு வந்து தரிசனம் பண்ணி அப்படி ஏதோ சொல்லியிருக்கா. இவர் வெளியில் நின்று பார்த்துக்கத்துன்னு பெரியவா ஒழிஞ்சிருந்தாள்னா அங்கே போய் கிட்டக்க போய் அழிச்சுன்னு போய் சொல்றது இது மாதிரிலாம் பண்ணியிருந்தார். அப்போ டிஆர் மகாலிங்கம் அப்படின்னு ஒரு பிரபல சினிமா நடிகர் பாடகர் அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தார். இந்த சினிமா மேலாம் பார்த்து பிரபல ஒரு புள்ளியா இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த பையனும் போய் இது சின்ன பையன் தானே, அவரை போய் உன்னை பார்த்துட்டு கூப்பிட்டு அவர் உன்னை இந்த பையன்ட்டு கிட்ட பெரியவா இருக்காளா நான் பார்க்கணும் வாங்க அழிச்சுன்னு போறேன் அப்படின்னு நேரம் உள்ள அழிச்சுன்னு பண்ண தரிசனம் பண்ணி வச்சு எல்லாம் பண்ணி முடிஞ்சது. முடிஞ்சோடனே இந்த பையன் வெளியில வந்தா அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். என்ன பண்ணார், ஒரு 100 ரூபா நோட்டை எடுத்து கையில கொடுத்தாரு. இல்லை வாங்கிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு இவர் பயந்தார். அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு அவர் கையில திணிச்சார், போயிட்டார். அவர் அந்தன போனாரோ இல்லையோ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இந்த பையன் பெயரை சொல்லி கூப்பிடு அப்படின்னு வந்தார். வந்தோடனே பெரியவார்கிட்ட கேட்குறான், வந்தாரே அவர் யாரு தெரியுமா அப்படின்னு. ஆமா டிஆர் மகாலிங்கம் தெரியும். அவர் அவனுக்கு எத்தனை நாளாக தெரியும் அப்படின்னார். முன்னமே தெரியுமான்னார். அதெல்லாம் தெரியாது, நான் ஏதோ இதெல்லாம் பார்த்தது தான் தெரியாது அப்படின்னு. முன்னமே தெரியாதுங்கிற பழக்கம் இல்லை, இங்கே வந்தப்பறம் தான் பழக்கங்கிற. ஆனால் நீ என்னமோ ரொம்ப சர்வசகஜமாக சாதீனமாக அவரோட ரொம்ப பழகினாப்புல பேசிட்டு என்கிட்ட வந்து தரிசனம் பண்ணி வச்சு எல்லாம் பண்ணி வச்சியே அப்படின்னு. இல்லை நான் வாசலில் நின்றுந்தேன், அவர் வந்து கேட்டார் என்கிட்ட. சரி இவர் தெரிஞ்சவராக இருக்காரு நமக்கு தெரிஞ்சவராச்சேன்னு நேரம் அழிச்சுன்னு வந்து எல்லாம் பண்ணி வச்சேன். அவர் சந்தோஷப்பட்டார். அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா போகிறதையும் நன்னா கவனிச்சிருப்பரே அப்படின்னு. நன்னா கவனிச்சிருப்பரே அப்படின்னா இது சொன்னா இந்த பையனுக்கு என்ன பண்ணேன்னு தெரியல. இல்லை இதான் என்ன தேடுத்துன்னு நன்னா கவனிச்சிருப்பரே, என்ன பெரிய மனுஷன் அப்படின்னு 100 ரூபா கொடுத்தார் அப்படின்னு. அந்த காலத்தில் 100 ரூபா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். இது சொன்னோன்னு பெரியவா சொல்றா, நீ படிச்சுட்டு இருக்க, உங்க அப்பா எனக்கு காலங்காலமாக கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கார். நீ இப்படி வந்து ஏதோ இங்கே லீவு நாளில் வெளியில இருந்துன்னு ஒன்றும் பொட்டு பொழுதா போக்காத இங்கே வந்து பெரியவா சன்னதியில் இருக்கணும், மடத்தில் இருக்கணும், கைங்கரியம் பண்ணணும்னு உங்கள் அப்பா அழிச்சுன்னு வந்து இங்கே வச்சுன்னு இருக்கார். அப்படி இருக்கிறதே வரவாளுக்கு வந்து உன்னை கேட்டாள்னா நீ அழிச்சுன்னு வந்து தரிசனம் பண்ணியே வேண்டான்னு சொல்லலை. ஆனால் ஒன்னே ஒன்று பண்ணு, அவள் திரும்பி போகிறதே ஏதானும் உனக்கு கொடுத்தாள்னா தயவு பண்ணி வேண்டான்னு சொல்லு, பெரியவாளுக்கு பிடிக்காது கோச்சிப்பான்னு சொல்லு அப்படின்னு. இனிமே அப்படி சொல்றியா, இப்போ ஏதோ தெரியாத அவர் கொடுத்துட்டு நீனும் வாங்கினுட்ட, அதனால இனிமே வாங்கக்கூடாது, யாரானு ஏதானு கொடுத்தாலும் மாட்டேன்னு சொல்லு, பெரியவாளுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லு. ஏன்னா எல்லாரும் ஒண்ணுதான்ப்பா. அவ தரிசனம்னு சுவாமி தரிசனம்னு பண்றா, பெரியவாளை குரு தரிசனம் பண்ணணும்னு பண்ணிட்டு வரத்தே அதுல எதுக்கு ஒரு பிரயோஜனமா யாருக்கான எதுக்கான ஒன்று காணிக்கையெல்லாம் கொடுத்துட்டு போகணும், வேண்டாம். அதோட இல்லை, நீ வாங்கிண்டாக்க என்ன பண்ணிவிடுவா அப்படின்னார். நாளைக்கு வெளியில போறவாள்லாம் மடத்துல போய் பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணோம்னா இவாளுக்கு 5 ரூபா கொடுத்தா தரிசனம் பண்ணலாம், அவளுக்கு 10 ரூபா கொடுத்தா தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறப்பல இது ஒரு சம்பிரதாயம் மாதிரி பழகிடும். அப்புறம் யாரா இருந்தாலும் இவாளுக்கு அவளுக்கு கொடுக்கறது அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருவா. இதெல்லாம் வேண்டாத வேலை. அதுக்கு மேலே என்ன பண்ண, மடத்தோட பேர் கெட்டு போயிடும், என் பேர் கெட்டு போயிடும். என் பேர் கெட்டா பரவாயில்ல, சங்கராச்சாரியாவோட ஆச்சாரியாளோட பேரை வச்சுட்டு இருக்கு அவளோட மடம் இது. அதுக்கு ஒரு கெட்ட பேர் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு நாம காரணமாக ஆயிடப்படாது. அதுக்காக சொல்றேன், இனிமேல் ஜாகிரதையாயிரு. யாரு எது பண்ணாலும் வரவாளுக்கு நீ சர்வீஸ் பண்ணு, கைங்கரியம் பண்ணு, வேண்டான்னு சொல்லலை. அவளை சந்தோஷமாக தான் திரும்பி போகணும், அப்படிதான் நாம அனுப்பணும். ஆனால் கூட அதுக்கு பிரயோஜனமாக ஏதானும் இது மாதிரிலாம் பண்ணினாலாம் எக்காரணத்தை கொண்டும் எதுவும் ஏற்றுக்காத அப்படின்னு சொன்னான். இது எதுக்கு இத்தனை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, பெரியவா எங்கேயோ கோவிலில் 10 பைசா கலெக்ட் பண்ணினதுக்கு எவ்வளோ மனசு தாப்பப்பட்டு அதுக்கு உடனே ஆவண ஏற்பாடு பண்ணி அதை ரத்து பண்ணுறா அப்படின்னா, அப்பேற்பட்ட பெரியவாள்கிட்டயே இது மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா கட்டணும் அப்படின்னா பெரியவாளால் பொறுத்துக்க முடியுமோ? முடியாது. அது கோவம் தானே வரணும். ஆனால் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் கோச்சுண்டாப்புல தெரியல பெரியவா. இவ்வளவு தூரம் சாந்தமாக பேசுகிறாள் அப்படின்னா கூட, இப்படி சாந்தமாக பேசிதுன்னா கூட அது ஒரு அர்த்தத்தில் கோபம்தான் அது. இதை முதல்ல என்ன பண்ணுவேன், சாமதானம் முதல்ல சொன்னாப்புல சாமதான பேதம் அப்படின்னு முதல்ல சமாதானமாக சொல்லி பார்க்குறா. இதில் இல்லைன்னாக்கா அடுத்த என்ன பண்ணணுமோ அதை அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவா பெரியவா. அப்படி ஒரு தர்மத்தையும் நியாயத்தையும் நிலைநாட்டணும், அது இருக்கணும், எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்கணும், எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல பெரியவா குறியா இருந்தா அப்படின்னு தெரியறது. இப்படி இருக்கிற பெரியவாளுக்கு இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகள் உண்டு. ஒரு டாக்டர் ரொம்ப மடத்துக்கு அடிக்கடி வந்து கைங்கரியம் பண்ணுறவா, பரம்பரையாக கைங்கரியம் பண்ணுறவா, நிறையா எல்லாம் பண்ணுறவா. பெரியவாளுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப உடம்பு உபாதை இருந்தது, சில சிரமங்கள்லாம் வந்து அதுக்கு அவர் என்ன பண்ணினார் வந்து
அட்வைஸ்லாம் பண்ணினார். நீங்கள் பெரியவா இந்த வைத்தியத்தை பண்ணிக்கணும், இந்த மருந்து சாப்பிடணும், அதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு. பெரியவா எதை சொன்னாலும் கேட்கல, தான் பண்ணுற பசாத அப்படியே இருந்தா. ஏன்னா அவளுக்கு சரீர லட்சியம் இல்லை, அதனால பசாத இருந்திருக்கா. இவருக்கு பெரியவா அப்படி சரீர உபாதப்படுறா, ஆனால் நம்ம சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறாளே அப்படின்னு தாப்போம். அதனால பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். பெரியவா தயவு பண்ணி பெரியவாளுக்கு சரீர லட்சியம் இல்லைனால எங்களுக்காவானும் பெரியவா இந்த சரீரத்தோடு இருந்து நிறைய நாள் அனுகிரகம் பண்ணணும். அதனால இந்த சரீரத்துக்கு ஏதானும் சிகிச்சை பண்ணத்தான் பண்ணணும், இல்லையா பின்னால பெரிய விளைவுகள்லாம் அது உண்டு பண்ணும், அதனால பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா. இப்படிலாம் சொன்னோன்னு பெரியவா பார்த்தா, பாரு ஒரு பக்தனா நீ எவ்வளவு அழகா பிரார்த்தனை பண்ணணுமோ வினயமா பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு, ஆஸ் எ டாக்டரா நீ எனக்கு ஒரு வெல்விஷரா என்னென்னலாம் அட்வைஸ் பண்ணணுமோ அதையும் பண்ணிவிட்ட. ஆனால் நீ பிடிவாதமாக நான் எப்படியானு இந்த வைத்தியம் பண்ணிக்கணும்னு நீ தீர்மானமாக இருக்க. ஒன்னே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ, உனக்கு பிடிவாதம் இருக்கிறப்பல எனக்கும் ஒரு பிடிவாதம் இருக்குது. ஆனால் அந்த பிடிவாதமாக இந்த பிடிவாதம் தான் ஜெயிக்கும். நீ பயப்படுறாப்புல ஒன்றும் நடக்காது, போயிட்டு வா, நான் வைத்தியம் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா. இது அவருக்கு ரொம்ப தாபமாக போயிடுத்து, கொஞ்சம் கோபமும் வந்துட்டு. அதனால சொன்னேன், நான் பக்தனா சொன்னேன், டாக்டரா சொன்னேன், அதெல்லாம் இருக்கட்டும், அதை விட எனக்கு ஒரு சுவாதீனம் உண்டு இந்த மடத்தில், நிறைய மடத்து கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கேன், அந்த சுவாதீனத்தில் சொல்கிறேன், பெரியவா பண்ணிக்கணும்னு ஒன்று பெரியவாளுக்கும் வந்துட்டு. கூப்பிடுறா மேனேஜரை அப்படின்னா, மேனேஜரை நடுங்கிறது மடமே ஓடி வந்தார். என்ன இந்த பிரபு மடத்துக்கு இவர் நிறையா செஞ்சிருக்காராம், இவருக்கு அதனால சுவாதீனம் உண்டா, இவர் என்ன வேணா சொல்லுவாராம், அதை கேட்கணுமா. இவர் மடத்துக்கு எனக்குன்னா என்ன, இந்த ஆச்சாரியால் போயிடுமே இவருக்கு இவர் சொன்னத்தை கேட்கணுங்கிறப்பல இவருக்கு பாவம் வந்துடுத்து. அதனால ஒன்று பண்ணு, என்ன பண்ணுவியோ ஏது பண்ணியோ தெரியாது, எதை விப்பியோ என்ன விப்பியோ இல்லை, என்னையே ஏலம் போடுவியோ தெரியாது. இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரோ இன்னி வரைக்கும் அது எல்லாத்துக்கும் கணக்கு பார்த்து வட்டியும் மூலம் அவருக்கு திருப்பி கொடுத்துரும். அவர் பண்ணினோங்கிற சுவாதீனத்தினால தானே பாத்தியம் எனக்கு இருக்கு கேட்பேன்னு சொல்ற, அதுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது. அவர் பண்ணிவிட்டாருங்கிறதுக்காக அவர் சொன்னதை நான் கேட்கணுங்கிறது இல்லை, எனக்கு எது தர்மம் நியாயம் அப்படிங்கிறது தெரியும், அப்படித்தான் கேட்பேன் அப்படின்னு சொன்னா, அவர் அந்த பக்தர் ரொம்ப நடுங்கி போயிட்டு, பெரியவா இப்படி இந்த வார்த்தையை அப்படி புரிஞ்சுப்பா, அப்படி பண்ணுவா, கோபம் பச்சுவான்னு உடனே நமஸ்காரம் பண்ணார். நான் அந்த அர்த்தத்தில் சொல்லலை, பெரியவாளுக்கு அந்த சௌக்கியமா இருக்கணுமே, அவ நன்னா இருக்கணுமேங்கிறதுனால உபாதை இல்லாத இருக்குமேங்கிறது நான் ஆசையில தாபத்தில் தான் சொன்னேன். பெரியவா இந்த அர்த்தத்தில் எடுத்துக்கூடாது, என்னை மன்னிச்சுக்கணும் அப்படின்னு. இதுதான் பெரியவாளோட அந்த எப்பேற்பட்ட கடியில வச்சுருப்பா, எப்பேர் யாரா இருந்தாலும் எப்படி இருப்பா அப்படிங்கிறது தெரியுது. இது மாதிரி இன்னும் சில நிகழ்ச்சிகள், அதையும் நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு உந்தியார். வளைந்தது வில்லு விளைந்தது பூசல் உழைந்தன முப்புறம் உந்தீபர ஒருங்குடன் வெந்தவாறும் தீபர ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்கையில் ஓரம்பே முப்புறம் உந்தீபர ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்கையில் ஓரம்பே முப்புறம் உந்தீபர ஒன்றும் பெருமிகை உந்தீபர தச்சு விடுத்தலும் தாமடியிட்டலும் அச்சு முறிந்ததென்று உந்தீபர அழிந்தன முப்புறம் உந்தீபர உய்ய வல்லார் ஒரு மூவரை காவல் கொண்டு எய்ய வல்லானுக்கே உந்தீபர இளமுலை பங்கன் என்று உந்தீபர சாடிய வேள்வி சரிந்திட தேவர்கள் ஓடியவா வாடி உந்தீபர சாடிய வேள்வி சரிந்திட தேவர்கள் ஓடியவா பாடி உந்தீபர உருத்திரநாதனுக்கு உந்தீபர ஆவா திருமால் அபிப்பாகம் கொண்டன்று சாவாதிருந்தான் என்று உந்தீபர சதுமுகன் தாத என்று உந்தீபர வெய்யவன் அங்கே விழுங்க திரட்டிய கையை தரித்தான் என்று உந்தீபர கலங்கிற்று வேள்வி என்று உந்தீபர
பார்ப்பதியை பகை சாற்றிய தக்கனை பார்ப்பது என் நேடி உந்தி பர பனைமுலை பாகனுக்கு உந்தி பர புரந்தரனார் ஒரு பூங்குயிலாகி புரந்தரனார் ஒரு பூங்குயிலாகி மறந்தனில் ஏறினார் உந்தி பர வானவர் கோன் என்றே உந்தி பர வானவர் கோன் என்றே உந்தி பர வெஞ்சின வேள்வி வியாதிரநாதலை வெஞ்சின வேள்வி வியாதிரநாதலை துஞ்சினவா பாடி உந்தி பர தொடர்ந்த பிறப்பர உந்தி பர ஆட்டின் தலையை விதிக்கு தலையாக குட்டியவா பாடி உந்தி பர கொங்கை குலுங்க நின்று உந்தி பர உண்ண புகுந்த பகன் ஒளி தோடாமே கண்ணை பறித்தவாறு உந்தி பர கருக்கடனாமெல்லாம் உந்தி பர நாமகள் நாசி சிரம் பிரமல் பட சோமன் முகன் நெறித்து உந்தி பர தொல்லை வினைகட உந்தி பர நான் மறையோனும் அகத்தியமான் பட போம்பழி தேடுமாறு உந்தி பர புரந்தரல் வேள்வியில் உந்தி பர புரந்தரல் வேள்வியில் உந்தி பர சூரியனார் தொண்டை வாயினில் பற்களை சூரியனார் தொண்டை வாயினில் பற்களை வாரி நெறித்தவாறு உந்தி பர மயங்கிற்று வேள்வி என்று உந்தி பர தக்கனார் அன்றே தலை இழந்தார் தக்கன் மக்களை சூழ நின்று உந்தி பர மடிந்தது வேள்வி என்று உந்தி பர பாலகனார்கன்று பார்க்கடல் ஏந்திட்ட பாலகனார்கன்று பார்க்கடல் ஏந்திட்ட கோலச்சடையற்கே உந்தி பர குமரந்தன் தாதைக்கே உந்தி பர நல்ல மலரின் மேல் நான் முகநாதலை நல்ல மலரின் மேல் நான் முகநாதலை கொல்லையறிந்ததென்று உந்தி பர புகிரால் அறிந்ததென்று உந்தி பர தேரை நிறுத்தி மலையெடுத்தான் சீரம் இறைந்தும் இற்றவாறு உந்தி பர இருபதும் இற்றதென்று உந்தி பர ஏகாசம் இட்ட இருடிகள் போகாமல் ஏகாசம் இட்ட இருடிகள் போகாமல் ஆகாசம் காவல் என்று உந்தி பர அதற்கப்பாலும் காவல் என்றுந்தி பர அதற்கப்பாலும் காவல் என்றுந்தி பர உந்தி பர உந்தி பர உந்தி பர திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான்
சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேலோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.